ହେଲା 21 तो कौन आसला एतिके समय भितर से गाँ को आसी जाइछंती से जो किए आसी तो बहुत सारा हैरान करछे ता नाटा कोन अच्युति अच्युति तांकर अवदान ना तेणु सी आसिक बारंबार हैरान करछे एवं गोटे कागज चिट्ठी रे चैता हाथ रे गोटे चिट्ठी पठे देथिला जे तो बाबार जेतिकी सारा संपत्ति अछि मो ना यदि न कर देबो ताले मु गाँ सारा कहि देबे एमती कह के बहुत सारा गुजब उठेथिला तो सेही कथा को नै कि नाथ नना ता सहित पार्टी करिया जाए झगड़ा झंटी करके आसी गाँ लोक आसचंती बाहर करदेबे माने गाँ रु अलगा करदेबे निया पानी बंद करदेबे सेटा नाथ नना को एमती सारा कथबार्ता हैला भितरे से जो लोकटी को मिश्र ता ना मने अछि मिश्र ब्राह्मण जी आसी हां तो से आसिके मना करिया को आछन जे तुमे प्रभाकर मिश्र ता सहित से जे ब्राह्मण गोष्ठी निया पानी अटक हेजी एमती किछि कहिजेती तापरे कौन एठी मन दुख कर बसचंती ना सॉरी कौन शक्ति मन दुख करछि ए विषय कौन कौन तार मुड़ा नालिया नालिया हुसी खराब पड़ी देज ना कौन नहीं देखो ना तार मुड़ा नालिया ना सुनिया जी अलगा दिन अपेक्षा आज की बाड़ा बाड़ी करछि रे की कौन जी कि माची की ठीक नाथ ना 2 हाथ मत उठे आखिर लुह पशिदेले हसेस गले तापर जो छक्की छक्की अछि ता तळरु पढा हबो 281 पृष्ठ जदि मन नाही कोन मु जाई पढिबो सब घरे आरंभ रु अति जाई पढले पुणी रिमाइंड हे जो स्टोरी ता तेबे बसंत फेरिला फगुणर फूल फुटा परस फांके फांके चैत्रर शिशिर तुटा सॉरी सिरी तुटा झंझा पवन पागल घोड़ा परी धूली बाली बोली हेई पड़िया पारीर तालवन मथाना हलाई बही गला एबे पुणी आसिला एटा मध्य गोटे सुंदर दृश्यर वर्णना हेजी प्राकृतिक सौंदर्य को आ ऋतुकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को लेखक वर्णना करछन हां लेखक वर्णना करछन्ती तेबे बसंत फेरिला फगुणर फूल फुटा परस फांके फांके चैत्र बसंत ऋतु चैत्र मास ठीक केते मास कोन मिसाई केते मास जागा होय पछु ना जिबि केते वर्ष केते मास कोन कोन कहलो ये कहि परिबो हाथ देखिलो 12टा मासर ना हां जनवरी फेब्रुआरी तो सब से जान जंती तने मेचा होसी अंडा बच्चा कहले कहि देबो जनवरी फेब्रुआरी नहीं ओडिया रे 12टा मासर ना के कहि परिबो ओडिया ऑप्शनल रखि जबरा निहात ओडिया रे भागो एक आउ के कहबो हाथ देखो की कहबो आउ के 12 मासर ना के कहबो मु कहि देन कि तुमको कहि देती ना मने अछि ओडिया रे मन नहीं तमे जानछो कहलो को भूल किछ नहीं कहि दे को वेरी गुड तुम घर को तुम मामा बाबा को बेसी बेसी थैंक यू कहि दी जंती ना ए समय लोग सिखौ ना वेरी गुड मोर मने अछि आगो पचै अच्छा हैला मन रे ओडिया ऑप्शनल रखि जने एटलीस्ट हम ओडिया हम इंग्लिश हे हम पढिबा जा सोसाइटी रे चली जे हम सोसाइटी को नै के आगो को जिबार अछि भाषा जहा चली छि ताको पढिबा जेहेतु हम 3 रे 4टा लैंग्वेज जानछे निहात भाबरे अलगा कंट्री को हम बेसी विद्वान काहे कि को से माने को ओडिया जानछन्ती ताको अमेरिका लोक ओडिया जानछन्ती जाने हम कि इंग्लिश जानछे ताल ताको बेसी ज्ञानी के हम से नहीं तो जब हम ओडिया जानी ना बानी ताल से जे हम से हे गले से जे हम से हे गले ना ताको तो खराब हे गले काहे कि हम ता भाषा को जानिले किंतु हम आमे तार भाषा को जानिले कि हम भाषा को भूली गले तेणु करी ओडिया छोट छोट जिंस सब विषय तो जानिबा सब पसंद छोट छोट जिंसटा खाली जानिबा कारण हमर केते मास केतेटा ऋतु एतिक तो जानिबा दरकार तो मने नै कोन कोन कहला वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र हैला 12टा मास एमिति रे भी बहुत सारा मन रे जीव तमरो सब पानी मारनी जाउ
ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଖରା ନାଇଁ, ଆଷାଢ ମାସ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ଶୁଣିଲେ କଣ ମନରେ ଆସୁଛି? ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ନାଇଁ, ଆଷାଢ ବର୍ଷା। ତ ସେଇଭଳି ଆଉ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ମନେ ପଡୁଛି, ଶ୍ରାବଣରେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ତ ନା ଯୋଉ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଯାଉଥିବ। ସେଟା କୋଉ ମାସରେ ଯାଉଛ ଜାଣୁଛ ସେଟା କୋଉ ମାସ? ନା ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ପଛେ ପଛେ ପଳାଅ? ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଯାଅ? ନାଇଁ, ବୋଲବମ୍ ହଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କର, କୋଉ ମାସରେ କର? କେମିତି ଜାଣ ସେଟା କେବେ ପଢିଲା ବୋଲି? ସେଟା ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅନୁସାରେ ତ ଜାଣି ହବନି କୋଉ ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଅଗଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖ ପଢେ? এটা କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଅଗଷ୍ଟ ଆଡକୁ ପଡିଛି। এটা କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କି ହୁଏ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଓଡିଆ ମାସ ଇଂଲିଶ ମାସ ସମାନ ପଡେନି, 15 ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ। ତେଣୁ କରିକି ନା ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁଛ, ଓଡିଆ ପର୍ବ ଗୁଡାକ ଆମର ଓଡିଆ ମାସ ଅନୁସାରେ ପଡିଥାଏ ହେଲା। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାଟା ଯୋଉ କରୁଛ, ତାର ଗୋଟେ ଧାଡି ପଡୁନା ତମର, କଣ ଧାଡିଟା ଗୀତର ଯୋଉ ବହି ପଡୁଥିଲା ନା, ନହେଲେ ତାକୁ ନେଇକିନା ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଫିତ ଚାରିଆଡେ ବାଜେନି? ସେକୁ ନେଇକିନା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ହୁଏ, ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିକି ତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱର କରି ଗାଆନ୍ତି। ତ ତା ଦେହରେ ନଥାଏ ହଁ କୁହ? କୋଦୁଅ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ସବୁ ପଢନ୍ତିନି? ସବୁ ରବିବାର ହେଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପଡେ ତମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ନାଇଁ? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ବଢିଆ ସେ ଏଞ୍ଜୟ କରିଥିବ। କୋଉ ମାସରେ ପଡେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା? ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ସବୁଥର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପଡେ? ସବୁଥର ନାହିଁ, ସବୁଥର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜମା ପଡେନି। କେବେ କେବେ ନଭେମ୍ବରରେ ପଡିଯାଏ ନାଇଁ? ତେଣୁ ତମେ ସେଟା ଜମା ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମାସରେ ପଡେନି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟା ହିସାବ କରାଯାଏନି। ଇଂଲିଶ ମାସ ହିସାବରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାକୁ ଓଡିଆ ମାସ ହିସାବରେ ପଡେ। କୋଉ ମାସରେ ପଡେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା? ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ନାଇଁ? ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡେନି? ଡଙ୍ଗି ଭସା କେବେ ପଡେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ମାସ ସାରା ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଗୁରୁବାର। ମାନେ ଏମିତି ଏମିତିରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଏ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଋତୁ କେତେଟା କିଏ କହିବ? ଋତୁ 6ଟା। ତାର ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛ ନା ଓଡିଆ ଜାଣିଛ? କିଏ କହିପାରିବ ଓଡିଆରେ 6ଟା ଋତୁର ନାଁ? କିଏ କହିବ? ହଉ ଇଂଲିଶରେ କହିଲ 6ଟା ଋତୁର ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଡିଆରେ କୁହ ନହେଲେ ଇଂଲିଶରେ କୁହ, କୋଉଥିରେ କହିବ? ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ସହଜ ବୋଲି କହୁଛି ଦେଇଛ ନାଇଁ? ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। 6ଟା ଋତୁ ଠିକ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲେ ମଳୟ ପବନ ବହେ, ତମର ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହୁଏ ନାଇଁ? ପଣସ ଆମ୍ବ ପଣସ କଢ, ପଣସ ସବୁ କଢ ହୁଏ, ପଣସ ମାନେ ଫଳିବା ପାଇଁ କି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ହେଲା ଋତୁ ରାଜ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଋତୁ ଯୋଉ 6 ଋତୁ ମଧ୍ୟରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ସା ପରିବେଶ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ମଳୟ ପବନ ବହୁଥାଏ। ଏତେ ଗରମ ନୁହଁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ନୁହଁ, ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସନ୍ତ ଫେରି ଆସିଥିଲା, ଫଗୁଣର ଫୁଲ ଫୁଟା ପରଶର ଫାଙ୍କେ ଫାଙ୍କେ ଚୈତ୍ରର ସିରି ଛୁଟା ଝଞ୍ଜା ପବନ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯୋଉ ସିରି ଛୁଟା ଝଞ୍ଜା ପବନ, ମାନେ ଗରମ ପବନ ବହୁଥାଏ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଧୂଳିକୁ ଫଗୁଣର ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୋହି ହେଇକି ପଡିଆର ତାଳବଣ ମଥାନ ଦେଇ ହୁଳାଇଥିଲା, ଭାବିଲି ଜୀବନଟା ଭରି ମୋର ବି ଏମିତି ବତାସ ପବନ ବହୁଛି ଦିନ ରାତି। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଝଞ୍ଜା ପବନକୁ, ସେ ଯୋଉ ଗରମ ପବନକୁ ତୁଳନା କରିଛି ତା ଜୀବନ ସହିତ। ତା ଜୀବନଟି କଣ? ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ, ଆଡମ୍ବର, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଟେ ନୁହଁ, ବାଡା ବାଡି ମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲା, ବାହାର କରିଦେଲା, ଏମିତି ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ଏ ସବୁକୁ ସେ ତୁଳନା କରୁଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ସେ ଋତୁଟା ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସହିତ। ତେବେ ପୁଣି କହିଲା, ବାହା ହେଲା ଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛି ବାହା ହେବା ଦିନଠୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମାତ୍ର ତାର ବାହାଘର, କେବେ ବି ଦିନେ ଶାନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ ଆସିନାହିଁ।
ସଂସାରରେ ଆମ ଜାତିଟା ଯାହା ପାଇଲେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମଣନ୍ତି ସବୁ ତ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ତେବେ ଆମ ଜାତିଟା ଅର୍ଥାତ ସେଠି ଯୋଉ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଟା ଯାହା ବି ପାଇଲେ ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ଗଣନ୍ତି ସଂସାରରେ ଆମ ଜାତିଟା ଯାହା ପାଇଲେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମଣନ୍ତି ସବୁ ତ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଇଗଲା ତାର ମାନେ ବଡ ଧନୀ ଘରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲା ପରିବାର ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ମିଳିଯାଏ ବୋଲି ସେଇ ସମୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ତେବେ ତାକୁ ତ ସବୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ବାପା ମାର ସ୍ନେହ ସୁହାଗ ବି ମିଳିଥିଲା ବାବା ମା ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲିକି ଜମିଦାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ ପରିବାରର କଣ ଆଉ ମୋ କପାଳରେ ବାକି ଥିଲା କି ତେବେ ସେ କହୁଛି ଆଉ କଣ ବାକି ଥିଲା ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ତ ମତେ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପାଇ ନ ପାଇଲା ପରିସ୍ନା ହେଇଗଲା ବାହା ହେଲା ବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଣ ଯେଝା ମନ ଅନୁସାରେ ଗଢା ହେଇଥାନ୍ତି ଜୀବନ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ଚଳନ୍ତି ତେଣୁ କହୁଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କଣ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ତା ପାଇଁ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଟିଏ ଦରକାର ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀର ରୁଚି ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଜୋର କରି ଚଳେଇ ନେବା ତ ଆମ ସମାଜର ଧର୍ମ ତେଣୁ କହୁଛି ଆମ ସମାଜର ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା ଏବଂ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳାଇ ନେବା ନାରୀ ଜନ୍ମର ସେଇଥି ପରେ କୁଆଡେ ସାର୍ଥକତା ସେ ଶୁଣିଛି ତାର ପୂର୍ବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ନାରୀ ଜନ୍ମରେ ସେଇଟା ହଉଛି କୁଆଡେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ଠିକରେ ଚାଲିବ ତାର ଖୁସିକୁ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁ ନିଜରେ ଆପଣେଇ ନବ ସ୍ୱାମୀ ପଛ ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିନ୍ତୁ ପରମ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଦେବତା ବୋଲି ତାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ ଏଇ ତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଋଷିଙ୍କର ଦୃଢ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦେଖୁଛି ଆମର ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପିଲାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉ ତେବେ ଏଇ କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥତାକୁ ନେଇକି ସତୀ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମଦୁଆଟେ ହଉ ବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବି ହେଇଥାଉ ବା ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ବରଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଛି ଋଷି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଗୁଡା ତ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ପୂଜା କର ସିଏ ଠାକୁର ତେବେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ଯଦି ପୂଜା କରିବ ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ବି ତ ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ପାରିଲି ସମାଜ ଦେବତାର ମୁହଁ ଚାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ପାଖରେ ନିଜର ନାରୀତ୍ୱକୁ ବଳି ଦେବା ଆଗରୁ ଯେ ମୋର ଜୀବନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମର ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁଟାଇ ଦିଏ ତେବେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାର ହଁରେ ହଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ସମାଜକୁ ଡରିକି ତାକୁ କେବଳ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତୁଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଭଲ ହେଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଏଇ ନକଲି ଅଭିନୟ ମୋର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଶା ଉପରେ ପଡି ସବୁଦିନ ଆଶ୍ରୟକୁ ମୋର ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ଫିଙ୍ଗିଲି ସତ ମନ ପାଞ୍ଚ ଭୁଟ ଦିଆ ମୋର ଏଇ ତରୁଣ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତା ଭିତରେ ହାତ ପାଖରେ ଧରି ତାକୁ ତ ପାଇଲି ନାହିଁ ତେବେ କହୁଛି ମନେ ପକଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କଣ ଭାବୁଥିଲା ନା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ପାଇବାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କହୁଛି ଯାହା ପାଇଲି ମୁଁ ସବୁ ଛାଡିକି ପଛ ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲି କାହିଁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ତାକୁ ହାତ ପାଖରେ ଧରି ତାକୁ ତ ପାଇଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ନାଥ ମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ଏତେ ସାରା ନାଚନା ପାଉଛି ସେଇ କଥା ତେବେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମନରେ ସବୁ କାମନୀତିକ ପାଦରେ ତାର ଢାଳି ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବି ବୋଲି ହୃଦ ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇ ନଥିଲା ତେବେ ମନେ ମନେ ସେ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଜୀବନ ସାରା ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ନଥିଲା ପରି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଏମିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି ଭଗବାନ ମୋର ଜୀବନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି କରିକି ଗୋଟେ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ ଜୀବନ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି ଖାଲି ସେତିକିରେ ଭଲ ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ସଜତଳା ଭଙ୍ଗଶୂଳି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବାର କୋଉ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲା ଠିକ ଅଛି ମୋ ଜୀବନ ତ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅର୍ଥାତ ନାଥ ନନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଛବିଟିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା ମତେ ବି ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ଭୁଲରେ କେବେ ତ ଏହା ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଉଡାଇ ତାଙ୍କୁ ମତେ ଆଣି ଦେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ତ ହେଲେ କାମନା କରିନଥିଲି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ମୁଁ ତ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଭିତରେ ବୁଡାଇ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ତେବେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଖାଲି ଟୋକେଇଟା ଧରି ସେଦିନ ସହିତ ଫେରି ଆସି କହିଲା ଗାଁ ଯାକ ସାରା ସବୁ ଏକାମିଳି ହେଇଛନ୍ତି ଦି ଗୁଣ ପଇସା ଯାଚି କେହି ଶାଗପତ୍ର ଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଆସିଛି କିଏ ସଇତା ଯିଏ ତା ଘରେ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତା ବାପା ପାଖରେ ଏବେ ଆସିକି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଖାଲି ଟୋକେଇଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ହଟପ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସେଇ କଥା କହୁଛି
2 ଟଙ୍କା ଅଧିକା 2 ଗୁଣା ପଇସା ଅଧିକା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦାମ ଯେତିକି ସେ ତାର 2 ଗୁଣା ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାଗ ପତ୍ରଟିଏ ବି ଦବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଥ ନନା ପଚାରିଲେ ଆଜି ହାଟ ଅଛି ପରା ସଉଦା ପତ୍ର ସେଠୁ କିଣି ଆଣିଲେ ତ ହବ। ତେବେ କହୁଛି ହାଟରେ ତ ସଉଦା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ସେଠି ତ କିଣି ଆଣିଲେ ହବ। ସଇତା କହିଲା ହସିଲା କହିଲା ଆଜି ଆଉ ହାଟ କୋଉଠି ଅଛି ପରଦିନ ଯାଇ ଏଇ 2ଟା ଦିନ ତ ଫେର ଚଳିବ କେମିତି ପରିବା ଯେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ସଇତା କହୁଛି ପରଦିନ ଯାଇକି ହାଟ ଅଛି 2 ଦିନ କେମିତି ଚଳିବ ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ନାଥ ନନା ଦଣ୍ଡେ କଣ ଭାବି କହିଲେ ଏ ଓଳିଟା ଚଳିଯାଉ ସେମିତି ତେଣିକି ଦେଖାଯିବ। ହାତ ଠାରି ସଇତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲି ତୁନି ତୁନି କହିଲି ବୁଢାଟିଏ ହେଲୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ତୋର ଆଜି ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ପରିବା ନ ମିଳିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଶୁଣେ ତାପରେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଯାଇ କହୁଛୁ ପରିବା ଯଦି ମିଳିଲେ ବୁଢାଟେ ହେଲୁ ତୋର କଣ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ କହୁଛି ଏ ତ ଏମିତିରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ପରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବା ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା। ନାଥ ନନା ଦଣ୍ଡେ କଣ ଭାବି କହିଲେ ସଇତା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କହିଲା ଦିଅ ମୋର ଏତେ କଥାକୁ ନଜର ଅଛି ତରକାରୀର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ତୁମେ ତୁମେ ତାକୁ କହିଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଚାଲି ଘରକୁ ଗଲି। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ପଦାକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ନାଥ ନନା ସେଇଠି ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜି ପଛରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇ ପଚାରିଲି ବେଳ କେବେ ହେଲାଣି ଗାଧେଇ ଯିବ ନାହିଁ କି ତେବେ ସଇତାକୁ ଚୁପଚାପ ଡାକିଲା ରୋଷେଇ କଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକି ନାଥ ନନାକୁ ଦେଖିଲା ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ଧରିକି ପିଣ୍ଡା ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଉଜିକି ବସିଛି ତାକୁ କହୁଛି ବେଳ ହେଲାଣି ଯାଅ ଗାଧେଇ ଆସିବ। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ହଁ ତେଲ ଟିକେ ଦେ। ଘରୁ ଗାମୁଛା ତେଲ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ ତେଲ ଲଗାଇ ସାରି ସେ କହିଲେ ବନଶୀଟା ମୋର ସେ ଘରୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବଂଶୀ କଣ ହେବ ଫେର ପଚାରିଲେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ଯୋଉଥିରେ ମାଛ ଧରାଯାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟାଟିଏ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଭଳିଆ ସରୁ ବାଉଁଶରେ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସରକାରୀ କିଛି ତରକାରୀ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ସଇତା କହୁଥିଲୁ ପରା ମାଛ ଫାଛ ଗୋଟାଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି କୋଉଠି କହିଲି ତମେ ଗାଧେଇ ଯା ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମନେ କଲି ମୋ ଚିନ୍ତା ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗିନଥିବ କଣ ସେ ହସିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ନାଥ ସତୀ କହିଲା ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଯା କହିଲା ଓ ଅଛନ୍ତି ନା ତେବେ ମୁଁ ମନେ କଲି ମୋ ଚିନ୍ତା ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗି ରଖିବ ପରା ସେ ହସିଲେ ଗାମୁଛାଟା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲି ଗଲେ ତମେ ଆଗ ଗାଧେଇ ଭାରି ଡେରି ହେଲାଣି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଘର ଅଗଣାରେ ନାଥ ନନା ଗୋଡ ଧୋଉଥିଲେ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି ମତେ ଦେଖି ସେ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ କଣ କି ଏ ଓଳି ଥରେ ପରିବା ନାହିଁ ପରା କହିଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ମନରେ ଖୁବ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହି ପକେଇଲି ସଇତାକୁ ନେଇ ସେଇଆଡେ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସାଇ ଆଡେ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ କହୁଛି ଡରି ଡରି କହୁଛି ସଇତାକୁ ଧରିକି ଟିକେ ସାଇ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଶେଷ ଦାଗ ଟିକେ ଲିଭିଗଲା ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ବେଳେ ଯାଏ କଣ ଭାବି କହିଲେ ଦାଣ୍ଡଟାରେ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି କରି ଯିବୁ ମନେ ମନେ ହସିଲି କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଥାଇ ସାନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଲାଜ କହିଲି ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ ଦେଖିବ କାହିଁକି ତେବେ କହୁଛି ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିପାରିଲାନି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ କଣ ଲାଜ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି କହିଲି ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ଏ କଥା ନ କହିକି କହିଲି ଅନ୍ଧାରରେ ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କହିଲେ ହଉ ଯା କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିବୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନ ଭାବି ବାହାରି ପଡିବି ସଇତାକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ସଇତା ପଚାରିଲା କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୁଢୀ କହିଲି ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ତେବେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଯୋଉମାନେ ମିଶିକି ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଟେ ସେ ଥିଲା ମିଶିକିନା ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲା ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଘରକୁ ସେଇ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆଟେ ଆସିଲା ନା ତମ ସାଙ୍ଗେ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ନାଇଁ ସେ କାଇଁ କହୁଥିଲେ ସୋମବାର ଆସିବେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲା ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଘରକୁ ସେ ଯେ ଗାଁ ଯାକ ଏକାଠି କରି ଆମ ଘରକୁ ଏକ ବାଡିଆ କରିଛି ତୁମର କଣ ଏ କଥା ଜାଣିନାହୁଁ କି କହିଲେ ହଁ ଜାଣେ ଚାଲ ସେ ତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ଆପଣ ଜାଣିନ ବୁଢୀ ପୁଣି ତ ବୁଢୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ସ୍ନେହରେ ତ ଚାଲ ମନେ ମନେ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଇ ସେ ଆଗରେ ଚାଲିଲା ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନାହିଁ ଯୋଉଠି ହାତ ଛଡାରେ ସେଥିରେ କାଳେ କିଏ ମତେ ଦେଖି ପକାଇବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଚାଲିଲି ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାଡି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସଇତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି ଏଇ ଘର ପିଲାଦିନେ ମୋର କେତେ ପରିଚିତ ପିଲାଟି ଅନେକ ଥର ବାପା ମତେ ଆଣି ଏଠି ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜବେଳୁ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଖୁବ ବେଶୀ ନୁହେଁ ସେ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଶୋକା ବସିଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ସେଇ ଦମ୍ଭରେ ଆଜି
मन बांधी एते दूर आसी जदि किसी उपाय थाए तब मन पकाउची छोट बेले केबे सी आसी ता बापा ताको नेकी आसीचंदी ता घरे से बहुत समय अतिबाहित करिछि एवं प्रभाकर मिश्रर स्त्री बयस ताठू तांको मोरठू खूब बेसी नुहे से पुणी मोर सामने अशोका बसिଥିଲେ ପିଲାଦିନ ଅଶୋକା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ତମର କଣ ସେ ବଉଳ ମକର ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦି ଜଣ ମିଶୁନା କିଏ କାହାକୁ ଫୁଲ ବଉଳ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କରୁଥିଲେ ବଉଳ ମକର ମକର ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଅଶୋକ ଫୁଲ ଦେଇକିନା ସାଙ୍ଗସାଥି କରୁଥିଲେ ଅଶୋକ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସେତେବେଳରେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିମେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖିପାରିବେ ତେଣୁ ତା ବୟସ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଏପଟ ସେପଟ ଦି ଜଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବୟସ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଛି ଦମ୍ଭରେ ଆସିଛି କାଳେ କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି କାଳେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ପିଣ୍ଡାରେ ଅଶୋକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ଅଶୋକା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ କିଏ ମୁଁ କହିଲି ସତୀ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ମତେ ଅଚିହ୍ନା ପରି ଚାହିଁଲେ ତାପରେ ବଡ ପାଟି କରି କହିଲେ ସିଆଡେ ଯା ଠାକୁର ଦେବତା ଘର ମାରା ହେଇଯିବ ତେବେ ରାଗିକି ମତେ କହିଲେ ସିଆଡେ ଯା ଠାକୁର ଦେବତା ଘର ମାରା ହେଇଯିବ ମନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଚୁନା ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ ଏଇ କଥା ପଦେ ଆଜି ସତେ କଣ ଏଡେ ଅପବିତ୍ର ଛାଇ ପଡିଲେ ସବୁ ମାରା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଅଧିକାରରେ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ଏ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ସମାଜର ବିଚାରହୀନ ଆଦେଶରେ ପୁରୁଷର ଯଥେଚ୍ଛତାର ପାଖରେ ନାରୀତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୋର ବିସର୍ଜନ ଦେଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଆଜି ଏଡେ ଛୋଟ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ମୋ ଠାରେ ଏକାଥରକେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତମ ପାଖକୁ ତେବେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଁ କହୁଛି ସେ ସେଠି ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ସିଏ ଛୁଆଁ ବୋଲି କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବି ତ ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅଟା ତ ଯଦି କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ପାଖରେ ରହିଲିନି ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ଵାମୀ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମିଦାରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ଵାମୀଟେ ମଦ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଚରିତ୍ରହୀନଟେ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲିନି ବୋଲି ତାହେଲେ ମତେ କଣ ସମାଜ ଏତେ ତଳକୁ ପଠେଇଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ଛୁଆଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏ ସମାଜର ବିଚାରହୀନ ଆଦେଶ ଯୋଉ ବିଚାରରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ନିରର୍ଥକ ବିଚାରରେ ଯେ ତାକୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କଥାକୁ ଭାବିଲୁ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା କି କଥା ସେ ପଚାରିଲେ କହିଲି ତମର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଣିକି ଡାକ ତାର ଯୋଉ ମିଶ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ କରିଦବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କଣ ବିଚାରି ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ କିଛି କଣ ପରେ ଅଗଣାରେ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଆସ୍ତେ କହିଲେ ଆଇଲେଣି ହଁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କି ଛତିକୁ ଦଣ୍ଡେ ସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ଭାବି ନେଇ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ନା କାହିଁକି ସମାଜରୁ ଅଟକ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ନା ତାପରେ ପୁଣି ଦଣ୍ଡକୁ ମାନେ କିଛି ସମୟ ରହିକି ସିଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ରେଡି ହେଲେ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କି ନାଥ ନାନାକୁ ଯୋଉ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଉ ନିଆଁ ପାଣି ଅଟକ କରାଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର କାନ୍ଥ ଓଆଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଖୁବ ଆସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବି ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ସବୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଇଏ ଆସ୍ତେ କରି କହୁଥିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା ଦଣ୍ଡେ ଗଲା କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ଚୁପଚାପରୁ ମୁଁ ମୋର କଥାର ଉତ୍ତର ପାଇଲି ପୁଣି ପଚାରିଲି ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପରି ଜାତିରେ ନିଆଁ ହେବ କି ନା ତେବେ ପୁଣି ପଚାରିଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ଯଦି ତା ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ରଖୁଥିଲେ ସମ୍ମାନରେ ସେମିତି ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଣି ଆଉ ଅଟକ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର କହିଲେ ହଁ ତା ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଆଉ କଣ ବିରୋଧ ଅଛି ତେବେ ସେଦିନ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସିଲା କହିଗଲେ କହିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦୋଷ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦୋଷ ମାଗିବା ମାନେ ତାର ଦୋଷକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର କହିଲେ ତେବେ ଏଇ ଅଡୁଆଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ସେ କଥାଟା ଆଉ କଣ ଛିଡିଯିବ ନାହିଁ ରହିବ ତେବେ ଏଇ ଅଡୁଆଟା ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା ଯେ ତୁ ରହିବୁନୁ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ବି ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ ଏ ଅଡୁଆ ମୁଁ ବର୍ଷକ ଆଗେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ମତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କଣ୍ଟା କରି ଫୁଟିଛି କୌଣସି ଉପାୟରେ ମତେ ଏଠୁ ତଡି ପାରିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସତୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଡୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ କାଢିଦେବେ ସେମାନେ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଦାକୁ ଆସିଲି ଯିବା ଲାଗି ସହିତ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ବାଟକୁ ଆସିଲି ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ସମାଜର ତୁଳା ଦଣ୍ଡରେ ଓଜନ ହୁଏ
ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଶୋକାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହି ଆସିନଥିଲି, ଏଇ କ୍ଷଣା ମନେ ହେଲା ଭଲ କରିଛୁ ନ କହି। ତେବେ ଅଶୋକ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଯେ ତାକୁ କହିକି ଆସିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଠିକ କରିଛି ତାକୁ ନ କହିଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସତକୁ ସତ ନାଥ ନାନା ପିଣ୍ଡାରେ ମତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଆଡୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି, ଲାଜରେ ଗଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କାଳେ ପଚାରିବେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ନାଥ ନାନା ହେରିକା ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଶଯ୍ୟା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡକେ ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲା। ଘର ଭିତରେ ନିର୍ଜୀବଙ୍କ ପରି ଖାଲି ମୁଁ ପଡିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଲାଗିବାର ସେଦିନ ମୋର ମୋଟେ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ହେଲାରୁ ଦିନ ଯାକର ସବୁ ଚିନ୍ତା କୁଆଡେ ଆସି ମତେ ଘେରି ବସିଲା, ବିଶେଷରେ ନାଥ ନାନାଙ୍କ କଥା। ସତେ ତ କୋଉ ଦାବିରେ ଆଜି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସବୁ କଥାରେ ୟାଙ୍କୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରି ମାରୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଏମିତି ଜାଣି ଜାଣି ନଷ୍ଟ କରିବି। ବାଡିପଟ ଆମ୍ବତଣ୍ଟା ନିଶାପଦ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ବିଲୁଆ ବୋବାଇଗଲି। ବିଛଣା ଛାଡି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିଲି। ହଣା ଉପରେ ନାଥ ନାନାଙ୍କ ପଢିବା ବେଳର ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଚିକିଟାରେ ଦୁଡୁ ଦୁଡୁ ହୋଇ କୋଉ କାଳୁ ପଡିଗଲା। ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଚିରି ଲେଖି ବସିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସିଛି, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଏ ନିଦ ନାହିଁ ସତୀକୁ। ତେବେ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଆସିକି ନାଥ ନାନା ଘରେ ରହିଛି। ତାର ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିପତ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ। ତାକୁ କେତେ କଥା କହୁଛି ଯାଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନାବନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବିଛଣା ଛାଡିକି ଉଠିଛି। ଉଠିଲା ପରେ ନାଥ ଗୋଟେ ଛଣା ମାନେ କାନ୍ଥର ଯୋଉ ଖୋଳ ମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଟିକେ, ସେଠି ନାଥ ନାନାର ପୁରୁଣା କାଗଜ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଖାତା ଫାତା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଖାତା ପରେ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ସେ ଦି ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ଆଣିଛି ଏବଂ ଚିଠିଟିଏ ନାଥ ନାନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ବସିଛି। ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖିଛି, ଲେଖି ବସିଲି। ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନର ଶେଷ ଭରା, ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମକୁ ଏ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ଲେଖୁଛି ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନର ଶେଷ ଭରାଟ, ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ, ତା ଦେହରେ ଶେଷ ମାନେ କୋଉଠି ଶେଷ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ତା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଅତି ବ୍ୟର୍ଥ। ସେଇ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଭରା ଜୀବନର ଯୋଉ ଶେଷ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି। ସେଥିରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ତୁମକୁ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବସିଛି। ଜାଣେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ନଥିବି। ତେବେ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଚିଠିଟି ପଢୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ନଥିବି, ତଥାପି ମୋର ଏଇ ହାତ ଲେଖା ଖଣ୍ଡି ଏମିତି ତମର ହାତରେ ଧରି ପଢୁଥିବ। ତେବେ ତଥାପି ତମେ ମୋ ଚିଠିଟିକୁ ପଢିବ। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଚିଠିଟିକୁ ପୁରାପୁରି ପଢିବ। ତମ ସତୀର ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିବି। ସତୀର ଏଇଟା ହେଲା ବିଦାୟର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ବିଦାୟ କାଳୀନ ଚିହ୍ନ। ଏ ଚିଠି ନୁହେଁ, ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, କଥା କହି ନ ପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ। ତେବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କେତେ ଦୂରରେ କିଏ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଚିଠିଟି ପଢୁଥିବ, ହୁଏତ ମୁଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବି। ଜୀବନର ଅସୀମ ବିଷୟତା ଭିତରେ ମୋର ସେଥିରେ ଚରମ ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ସାରା ଅସୀମ ସୀମାହୀନ ବିଫଳତା, କୋଉଠି ବି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇନି, ବିଫଳତା ଭିତରେ ବି ମୋର ଚରମ ଆନନ୍ଦ, ଶେଷ ଚରମ ଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ନେଇକି ତମ ସାଥେ ଯେତିକି ସମୟ ବିତେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଦୂରକୁ। ଜୀବନଟା ସାରା ତୁମକୁ କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ କଲିଟି ମିଛରେ ଖାଲି, ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ବାଟ ବଣାନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି କହୁଛି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ମୋର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ବାଟ ବଣା ହେଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି, ଦହଗଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। କେତେ କେତେ ଅପମାନିତ, କେଡେ ହୀନ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ, ହେଲ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କେତେ ଅପମାନିତ ହେଇଛ, ଛୋଟ ହେଇଛ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ। ଆଜି ସେ ପାପର ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡିକରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଭାବି ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବିନି କୁଆଡେ ଯିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଯିବାର ମୋର ଅଛି, ଆଗର ଚଲାପଥଟି କୁଆଡକୁ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲେ, ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି ତୁମକୁ। ଭାବନା ଦରକାର ବି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯିବି ଭାବିନି, ଭାବିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣେ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଚାରିଆଡେ ନିଶୁନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ନଗଲେ ତମର ଜୀବନ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଲୋକ ସେମିତି ନିଆଁ ପାଣି ହସ କରିଥିବେ, କଷ୍ଟ ଦଉଥିବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବେ, ଖାଇବେ ବିନା ତମେ ଛଟପଟୁଥିବ। ତେବେ ଚାରିଆଡେ ତ ନିଶୁନ, ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜାଗା, କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣିନ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ଥିଲେ ବି ତୁମକୁ ଶୂନ୍ୟ ଏକା ଏକା ଭଳି ଲାଗିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ପହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦିଗ ଭାଗ ସବୁ ହଜି ଯାଇଛି, ଖାଲି ମୋର ଆଗରେ ଏଇ ଛୋଟ ଦୀପଟି କାନ ପରି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଦୀପଟି ଜଳା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛି, କହୁଛି ଯେ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟି କେବଳ କାନ ପରି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି, ତା ଛଡା ସବୁଆଡେ ନିଃଶବ୍ଦ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୂର ଆକାଶରେ ଗୋଟାଏ ଟେଣ୍ଟେଇ ଦୀର୍ଘ ଦାସ ସ୍ୱରରେ ରାତିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ କରୁଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇ
गला टी बग गोटे कहते गोटे प्रकार बग टी बग तार जो शब्द से उड़ी जाए तार जो दीर्घ उदास स्वर जो बोबे दे जाइए तार से स्वर कथा कौन रातिर निशब्दता निशब्दता शब्दहीन रातिर शब्द पड़े ऊपर गोटे करुण रेखा टाणी देगला रातिटा बड़ निछाटिया लगुच तब चिठीटी लिखुची सत राति अत्यंत निछाटिया लगुच एमती केते निशुम राति केते दीपहर मोर तमरी भावना रे कटि जाइछि तबे पुणी कहूची ओ आज गोटाए राति नुह बहुत राति बहुत निछाटिया दिन मु तुम विषय रे भाबी भाबी कि कटै देछि जीवन रे मधुर प्रहेलिका लिखिछि तिनि खर्द पूरा रातिटा चिठी लेखारे सरे देछि प्रहेलिका मोर कुहुक बोल धंदा बा कुहुक जो प्रहेलिका माने छाई आलुअर खेल मो जीवन एटा किसी तो वास्तवता नाही ना सब तुम सते तुमको भल पाइबा तुम रहिया पे स्वप्न देखा सब मिछि मिछि का छाई आलुअर खेल केते संजय सकाळ तमरी स्नेहर स्मृति ऊपर आशार सुना जाली बुने बुडी ए व्यर्थ जीवन छंदहीन शून्यता भितर खाली सेठी मोर चरम सुख मु एठी बसी लेखुची घर भीतर घर बिराड़ीटा आसी मो मुह को चाही दंडे ठियाला पुणी खाली से चिठी लेखुनी चिठी लेखिबा समय चारि चतुर्पार्श्व घटिथिबा छोट बड़ सब घटना गुडी को मध्य से तार चिठी रे स्थान देइची पुणी को दम आने को दम पई कि मु चिठी टे लेखुची से ठीक से समय घर प्रथमतः गोटे टेंटी गोटे आवाज देला ताकू लेखुची एवं तापर लेखुची बिराडीटी आसी मुह को दंडे चाहि कि ठियाला किसी समय चाहि कि मते ठिया कौन भाई कि जाने जाने तुम घर पिंडा दल शोला एवं से बिलाईटी मध्य मिलेगी जते बेले मो पाखु आसिला घर भीतर बाहरी आसिला मते चाहिला दंडे पुनी कौन भाबिला कि जाने तुम पाखरे पिंडा धरे रे शोइला काली सकाळ रे से तो तुमको देखिबो काली ऊपर पड़ी एमिति बंचिथिबो जे से तो से तुमको नीति देखुथिबो जाउची जीवा छडा मोर गति नाही तबे मु किंतु जाउची से तो तमर घरे अछि बिलाईटा तुमको मध्ये देखुथिबो विदाय बेला रे कहारी पाखरे गुहारी परिवार मोर किछि नाही मु शेष मोर जो विदाय काले समयटा ए समय किछि गुहारी मध्ये करबा पई चाहसी कहानी ऊपर राग परिवार दोष देवार मध्ये मोर नाही ना मु तुम ऊपर ना कहा पर राग करिया को चाहती ना काको दोष देबाकू चाहू मोर ए जो हिनस्ता भाव बा जो हिन जीवन पाई ताके दोष मध्ये देबाकू चाहू तमे से घर सोइच केडे निश्चित करे गभीर निदर निश्वास शब्द मो कान रे अस्पष्ट भाव रे थरथरे आसी बाजी तो समुद्र सेबर आराम न सोई की घुंगुडी मारू तार शब्द मध्ये मझिर मझिर मो कान रे आसी बाजी जाउची तम घर कबाटा धड़ करी हेई गला पवन रे बोलिए तो सेई सब गुडल तम घर कबाटा कोन आवाज हैला पवन होइला हैला आवाज हैला घर भीतर पसी केडे धीर तम देह रे हाथ बुलाई दे चली जाइथिबो से तबे पवन टे जते बड़े कबाटा खोला हैला आ धड़ गिरी हैला पवन मध्ये धीरे धीरे जाई तमर ऊपर बाजी के जाइथिबो माने से सेटा को कोजन तते छुई की जाइथिबो तोर देह रे हाथ बुलाई दे जाइथिबो एठी बसी मोर मन होची पवन पर लघु गति तम घर को जानती पाखरे ठिया है जीवन बोलला कि थरे तम कपाळ रे झाळ पोछि पुणी भाउची पवन जेमिति बिना बाधारे तो पाख जाय कि तते छुई देई आउ कोडे बहि जाउ जिमु सेमति कास जाई परंती कि आउ जीवन भर तोर झाळ मुंडरे लागि तो कपाळ रे लागि तो झाळ पोछि दियंती जीवन रे तमको कामना करिछ किंतु अधिकार करनै तू भाबी कि तो कामना करिछ पाए पर आकांक्षा रखिछ किंतु केबे तुम ऊपर अधिकार जाहिर करिनै एते पाखरे सब बेले पाई सुधा पाइबी खाली ए आशा रे आज से मन बांधित्री एडी कि मोर शेष समय से आशा टिक भी गला तबे पाखरे थोर पाई जे तथापि भाबी शेष समय हां मो नाथन को पाई जेबी किंतु आज जे तो छाडी मु चली जाउची तबे ए जो शेष आकांक्षा टिक को शेष आशा टिक मध्ये मोर अटकी गला आशा रे रहिला तम घर भीतर अंधार गला बेले तम मुह शेषकर पई टिके देखि पर नै तबे जिबा बेले मु भाबितली तम मुह टिके देखि दे जे शेषकर पई हेले मु त रात्रि रो प्रहर रे रात्रि समय चली जाउछ ना तमरो शेष मुह टिके मध्ये देखि पर नै तमको शेष दर्शन टिके मध्ये करि पर नै आ केते घडी गले सकाळ होइछिबो बाहर तमको सका दिसिबो किंतु मो आखि के आउ नुहे जीवन भरी एही परी अंधार रे तमरे हसौस मुह मन पकाई मते दंभ बांधी हबो पुणी कहूची आउ केई क्षण समय रे सकाळ हे जीवो तमे समस्त को स्पष्ट देखि पारथिबो किंतु मु काहे ना मो जीवन अंधकार रे भर जीवो जते बेले मु काहा को जानेनी गोटे अजणा राज्य को चली जीवी दुनिया को चली जीवी जोडी मोर केही नांती सेही समय रे मु केवल मुहटी ही मोर तमरे हसौस मुहटी सेटा को मन पकाई पकाई मु मोर दंभ बांधी रखि पड़ियो मु साहस रखि आगो पड़ियो पड़िबो बोला बेले बड़ इच्छा होउची तुमको टिके पढी करी जीवो किंतु एकथा जानिले आउ कोन तुमको छाडी दिया
इच्छा तो हूँ तुमको कहीदेवी तुम चली जाऊँ जदि मुझे कहबी चली जाऊँ तुम मैंने मत छाड़ कि मोर असीम लोभ लगी कल्पित प्रायश्चित तुम कौन आ करे दिंत मत तेज मोर जो असीम लोभ मुझे तुमको पाइबार सीमाहीन लोभ थिला सर से प्रायश्चित करने तुम कौन मत दब कि तुम कौन मत छाड़ीदब कि मते ଆଉ ବେଶୀ ଖୋଜିବ ନାହିଁ ବୃଥାରେ ଏ ଘିନି କପାଟ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ଅନିୟମ କରିବ ନାହିଁ ଅନିୟମ କଲେ କିଏ ଆଉ ତୁମକୁ ଆକଟିବାକୁ ଅଛି କି ଆଜି ତ ତମର ଛୁଟି ତେବେ କହୁଛି ମତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ଲୋକ ହସା ହେବନି କି କୋଉ ଅନିୟମ କରିବା ନାହିଁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଣେ ସେଣେ ଯାଉଥିବ ମୁଁ ଥିଲି ତମକୁ ଅଟକଉଥିଲି ତମକୁ ରୋକୁଥିଲି ସବୁ କାମରେ ଏବେ ତ ଆଉ କେହି ତମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ତମେ ଛୁଟି ନିତିଦିନର ସମସ୍ତ ପରିଚିତ ଏଇ ଘରର ପ୍ରତି ଇଟା ଖଣ୍ଡିକ ଅଗଣାରେ ପ୍ରତି ଧୂଳିକଣା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଜି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ବିଦା ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଖାଲି ତ ତମକୁ ଛାଡିକି ନୁହେଁ ଏ ଘର କାନ୍ଥ ବାଡ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧୂଳିକଣାକୁ ମୁଁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦୂରକୁ କୁଆଁ ତାରା ଉଠିଲାଣି ସକାଳ ହବାକୁ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ ଆଉ ଦଣ୍ଡକେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାଟ ଘାଟ ବାରି ହେଇ ଦିଶିବ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ସାଥିରେ ଅନ୍ଧାରଠୁ ଆହୁରି ନିଉଛଣା ଏ ଦେହଟା ମୋର ସବୁଦିନ ଲାଗି ହଜିଯିବ ତେବେ କହୁଛି କୁଆଁ ତାରା ଉଠିଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ତାରା ମାନେ ଉଠିଥାଏ ଆକାଶରେ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଭୋର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ତାରା ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଏ ଆକାଶରେ ତାରା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ସମୟ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ତାକୁ କୁଆଁ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁଆଁ ତାରା ଉଠିଲାଣି ମାନେ ଏବେ ସବୁ ତାରା ଲୁଚିଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସକାଳ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲିଯିବି ଏଇ ନେଉଛିନା ମାନିଆ ଦେହଟିକୁ ଧରି ସବୁଦିନ ଲାଗି ହଜିଯିବି ସତୀ ବୋଲି କିଏ ଥିଲା ଏକଥା ଆଉ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ମିଛରେ ଭାବିବାକୁ ଦେହକୁ ଅଯତ୍ନ କରିବ ନାହିଁ ମୋ ସୁନାଟା ପରେ ଏବେ ପୁଣି କହୁଛି ସତୀ ବୋଲି କିଛି ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ମନେ ପକାଇବନି ଆଉ ମତେ ଝୁରି ଝୁରି ନିଜ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିବନି ମୋ ସୁନାଟା ଗୋଟେ ସୁନା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ କହୁଛି ମୋ ସୁନାଟା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ମତେ ଖୋଜିବନି ଖୋଜି ଖୋଜି ହଜାଣେ ଦେହ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କରିବନି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବନି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସି ସାବଧାନରେ ଥରେ ଭଲ କରି ଚାରିଆଡକୁ ଚାହିଁ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଡ ଚିପି ନାଥନାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଲି ସବୁଦିନ ପରି କବାଟ ଦରଜ ହୋଇଛି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ ଭାବିଲି ଭଲ ହେଇଛି କେଡେ କଷ୍ଟରେ ମନ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠୁ ବିଦା ହେଇ ଯାଉଛି ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନ ଦମ୍ଭ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତା ଯିବା ଆଉ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚିଠିଟିକୁ ରଖିଦେଇଛି ଲେଖିକରି ତାପରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଯାଉଛି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଯାଉଛି ନାଥନନାର କବାଟଟି ଦର ହେଇଛି ସବୁଦିନ ଭଳି ଦେଖୁଛି ଅନ୍ଧାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ ସେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମନରେ ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ଦମ୍ଭଟା କୁଆଡେ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇପାରନ୍ତିନି ତାର ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବି ସିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ହେଇଛି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ସେ ଖୁସି ହଉଛି ସେମିତି ସେଇ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଥା ଲଗାଇ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲି ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଟାଣ ଯାକ ମନରେ ସଞ୍ଚିଥିଲି ସବୁ କୁଆଡେ ମୋର ଦଣ୍ଡକେ ଚୁନା ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାକୁ ନମସ୍କାର ଟିଏ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମନର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଥନନା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ତା ମନରେ ଯୋଉ ଦମ୍ଭଟି ଥିଲା କି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ସେଟା କୁଆଡେ ଉଭେଇଗଲା ସତେ ଯେମିତି ଚୁନା ହେଇଗଲା ଉଦ୍ୟତ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ପଣତ କାନିରେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚାପି ରଖି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଦୌଡି ପଳେଇଲେ ଉଦ୍ୟତ କ୍ରନ୍ଦନ ମାନେ ବାହାରେ ଆସୁଥିବା କୋହ ଗୁଡିକୁ କାନ୍ଦଣା ଗୁଡିକୁ ଜୋରେ ସତେ ଯେମିତି କାନ୍ଦି ପକେଇବି ତାକୁ କଣ କଲି ଲୁଗା କାନିରେ ଯୋଉ ପଣତ କାନିରେ ଚାପି ଧରିକି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୋର ପଳି ଶିକୁଳି ଫିଟାଇ ବାହାରି ଆସି ଠିଆ ହେଲି ତାପରେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଶିକୁଳି ଫିଟାଇ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲି ବାହାରେ ଉପରେ ତାରା ଚୁମକି ଘୋଷା ଏଇ ଅସରନ୍ତି ସରଗ ତଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସତରେ ଆଜି ପୁଣି ଉପରେ ତାରା ଚୁମକି ଘୋଷା ଏଇ ଅସରନ୍ତି ସରଗ ହେଲା ଆକାଶକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ତଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସତରେ ମୁଁ କଣ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆହା ବୋଲି କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଜୀବନରେ କଣ କରି ଏ ଥିଲି ମୁଁ କଣ ପାଇନଥିଲି ମୁଁ ତେବେ ଜୀବନରେ କଣ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ଜୀବନରେ କଣ ପାଇନଥିଲି ସବୁ ତ ପାଇଥିଲି ବାପା ମା ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କିଛି ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ କପାଳରେ କିଛି କଣ ଆମକୁ ସାଜିଲା କି କିଛି ତ ସାଜିଲାନି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲାନି ନା ସ୍ୱାମୀ ରହିଲା ନା ଘର ରହିଲା ନା ବାପା ମା ରହିଲେ ନା ନାଥନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲି ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଦେଲି ମନରେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ପାଇପାରିଲି ଶେଷରେ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା ଗୋଡ ତଳେ ଆଶ୍ରମ ଦେଇଛି ଭଗବାନ ସେୟା ସେଠି ମତେ
କାଢି ନେଲେ। ତମେ ନାଥ ନନାକୁ ଭଗବାନ ଭାବିକି ତାର ପାଦ ତଳେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରା ପାଇଥିଲା ଭାବିଥିଲେ ତାରି ପାଖରେ ରହିକି ଜୀବନ ବାକି ଜୀବନ ଏଠି କାଟିଦବ ବୋଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଇଆ ସପଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଢି ନେଇଥିଲେ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା କାಂಚ ଦେହରେ ମଥା ରଖି ଭାବିଲି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୂମକେତୁ ପରି ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି ତାର ସର୍ବନାଶ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଏବେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଦିଶା ଧୂମକେତୁ ଉଲ୍କା